बापा कहते सबू बिकिदेवी मुनु बड़ हम भल मनीष हम रोगी सेवा कर बहुत खुशी लगे यही माइंड सेटा ही मत पिला तो आग को बढ़िया ही साहय करे जो डेयरिंग था जे पढ़ाई पिलापाई जो खर्च करते कहीं आम लोकालिटी गवर्नमेंट चाकरिया कहीं ना गोटे डॉक्टर तो बहुत दूर कथा गोटे नॉर्मल स्कूल किराणी भी कहीं गवर्नमेंट आम लोकालिटी कहीं ना लोकालिटी चाष प्रधान एरिया लोक पिला ही छोट पिला 10-11 वर्ष ही खटिया स्टार्ट कर दिखती तो से भाया परिस्थिति परिवेश रही भी माइंड सेट से स्ट्रंग अच्छी मो पुओ को बड़ हेल्ले डाक्तर करें तो सी जो ये दिखती जो नाई मुझे जो निजक सब किसी समर्पित करदे पुओ को पढ़ियार जो ये माइंड सेटा मुझे निराशा छाड़देवी एमती जना पड़े कारण ता पढ़ाटा देख मत जना पड़े सी कौन ता मुंडे भगवान नहीं कि बहुत खुशी लगे कि भाई जे मुनु को मु कौन देइछि ये 6 फुट रे 6 फुट घर ए खट ए माने एटी केमती चलंती सी दुख करे कौन सी माँ झील तले शुंती मो पाखे सी शो मो गोड़ पकड़ ता बो पाखे शोले गोड़ उपर पकड़ सी आम व्यतीत तो सी क्या पाखे शोबनी निद लगे किंतु उठिक राति पढ़ुव कि बाबा तेरा राति 11टा है 12टा है शोली तू 3टा है तो उठिल कौन सी पढ़ुव कि पढ़ा को मुझे बो उठिक मुंड ठीक बसी थो सेमती सी भी परिश्रम बहुत आखिर लुह बहुत खुशी आज्ञा बहुत खुशी सी खुशी आगे नाचुची से जगह पहुंचू कि बेसी खुशी भी लोक सेवा आमे अच्छु चंदनपुर बलभद्रपुर पंचायत अरेईपड़ा ग्राम रे एबे आमे देखिया चाहूँ ये जो घर ए घर बोध हुए लगुच फनी रे प्रभावित जड़े व्यक्ति घर किंतु ताहा नुह आमे एबे आसीनु फनी प्रभावित जड़े व्यक्ति विशेष घर को आसीनु फनी रे प्रभावित जड़े व्यक्ति विशेष घर होई पारे किंतु तांको पुओ गोटे बड़ सफलता पाइचंती सर्वभारतीय स्तर रे नीट परीक्षा रे उत्तीर्ण होइचंती एवं ए घर को देखिले लागुनी जे एई घरर पुओ मुनु स्वाई जे कि नीट परीक्षा रे उत्तीर्ण हेई डाक्तरी पाठ पढ़िबे आपण को मो कैमरा पर्सन गोपाल तिवारी की देखैबे घरे देखंतु किबळी भाबे माने पॉलिथिन फटा पॉलिथिन पड़ी एवं ये जो नड़िया गछर चांचेरा रे ये होची चांचो हेची एवं घर रे प्रवेश पथ जतेबेला आमे एंट्री होचु ये गोटे दृश्य देखैबी ए दृश्य देखैबी कोन पाई आपण देखंतु केडी टिके 3 फुट रे रंधा कार्य चलीची एवं जतेबेला आमे घर भितर को एंट्री करिबा कारण ये हूँ 4 भाई घर 4 भाई ये घर भितर रहती लंबा घर एवं चारिआडे देखंतु पॉलिथिन पड़िकी घोड़िया ही रही मारे रास्ता हूँ मात्र 2 फुट रास्ता यही रास्ता देकर आम भितर को जाऊँ एवं गोटे पर गोटे भाई ए घर भितर रहती एवं ऊपर देखंतु किभली कला मचमच जो पड़ी चादर पड़ी एवं एभली अवस्था एवं चुली देखंतु मो ए चुली देखिया चाहिए यही चुली रे मुनु स्वाई माँ लक्ष्मी प्रिया स्वाई यही चुली रे ही रंधा कार्य करती कांथ देखंतु ए कांथ संपूर्ण माने भुसुड़ीबा अवस्था भितर अच्छी एवं आजबेस्टस कला पड़ी गलानी ए घरे मुनु पाठ पढ़ी मनीष होइचंती मनीष भली मनीष होना तो सी डाक्तरी पाठ पढ़िया से उत्तीर्ण होइचंती ये होची मुनु घरर अवस्था आपण देखंतु 4 भाई मु जो कथा कहूली आपण देखंतु केमती जिनस पत्र सबू रखा जाइछि 4 भाई यही घरे रहंती एवं जन जन माने भागरे गोटे घर पड़ी आप देखो ये गोटे मु मुनु को देखा पूर्वर तांको घरर वास्तव चित्र देखैबार गोटे मुख्य लक्ष्य रोची गोटे घरे केते जन रहीकिरी से माने राति बितांती एवं दिन रे मध्य पाठ पढ़ती ये जड़े भाईंकर गोटे घर तांकर छुआ पिला माने यही घरे रही पाठ पढ़ुचंती आउ गोटे घर को मध्य देखैबी ये भी गोटे घर देखंतु ये भी गोटे घर जोठी बापा माँ झील पुओ
ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହିକିରି ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚୁଲି ଦେଖେଇଥିଲି ପ୍ରଥମେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୁଲି ଦେଖେଇଲି, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚୁଲି ଏବଂ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଚୁଲି। ଚାରି ଭାଇଙ୍କର ଚାରି ଭାଗ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। କ'ଣ କହିବା? ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସ୍ୱାଇଁ ମୁନୁଙ୍କ ମା, କ'ଣ କହିବା? କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଘରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବୋହୂ ହେଇକିରି ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଆସିଥିବେ, ତାପରେ ପୁଅ ଝିଅ ଏବଂ ପୁଅ ଆଜି ଡାକ୍ତରୀ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପୁଅ ଡାକ୍ତରୀ ହଉଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତା ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ତାକୁ ଭଗବାନ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି କରିଛି, ନଙ୍ଗା କାନ୍ଦିଛି, ଏମିତି ବି ଦାନ୍ତ ବି ଘଷିବନି କି ଗାଧେଇବନି। ମୁଁ କହିଲି ପୁଅ ଦାନ୍ତ ନ ଘଷିଲେ କେହି ଦେଖିବେନି, ନ ଗାଧେଇଲେ ବି କେହି ଦେଖିବେନି, ତୁ ଖାଲି ପଢ଼େ। ତା କୋଳରେ ବସିକି ଖୁଆଇଦେବି, ତା ମୁହଁ ଧୋଇଦେବି, ସେ ପଢ଼ିବ। ବୋଉ ମୋ ପାଟି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ବାଇଲିଜି ଘଷି ଘଷି। ମୁଁ କହିବି ପୁଅ ପଢ଼ୁନୁ, ପଢ଼, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, କଷ୍ଟ ନ କଲେ କ'ଣ କୃଷ୍ଣ ଦେଖି। ଘର ଭିତରେ ଆପଣ ବାପା ଏବଂ ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟିଏ, ଗୋଟିଏ ମାନେ 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 6 ଫୁଟରେ 6 ଫୁଟ ଘର, ଏ ଭିତରେ ଜୀବନ କେମିତି କଟୁଥିଲା? ଯେତିକି ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ସେଇଥିରେ ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, କେହି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତିନି ତାକୁ। ସମସ୍ତେ ସାଇଲେଣ୍ଟ, ତା ପଢ଼ା ଟାଇମରେ ସମସ୍ତେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତି। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଥିବେ ବାପା? କଷ୍ଟ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ବହିପତ୍ର କିଣିବା କଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ବାପା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଅ ତ ପଢୁଛି ନା, କୋଉଠୁ କ'ଣ ଆସିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପୁରାନ୍ତିନି। ତୁ ପଢି ଚାଲେ, କ'ଣ ପଇସା ତୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନା, ତୁ ପଢି ଚାଲେ, ଲାଇଫରେ ଥରେ ପଇସା ଇଏ ହବ, ତୁ ପଢି ଚାଲୁନ, ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଟିକେ ରଖିଦେ। ଆଜି ପୁଅ ସଫଳତା ପାଇଛି, ବହୁତ ଖୁସି। ତା ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କ ରୋଗୀ ସେବା ଟିକେ କରୁ ମୋ ପୁଅ। ଯାହା ଯେମିତି ତ ରୋଜଗାର ହଉ କିମ୍ବା ଧାର କର୍ଜ ହଉ ଟଙ୍କା କିଛି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପିଲା ପାଠ ପଢିଲା। ଏବେ ଆଗକୁ କେମିତି ପାଠ ପଢିବ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି, କେମିତି ପଢିବ। କହୁଛି ମୁଁ କ'ଣ ପିଜି ପରୀକ୍ଷା ଦେବି, ବଡ଼ ଆଉ ଆଗକୁ ପଢିବି, ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରିବି। ତା ବାପା କହିଲା ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନା, ସେଇ ଈଶ୍ୱର ଆମ କଥା ବୁଝିବେ। ସେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ବାଟ ଦେଖେଇବେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଟରେ ଯଦି ଆପଣ ଆଗେଇ ଚାଲିବେ ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସଫଳତା ଦେବେ। ଆମେ ସେଇ ମୁନୁଙ୍କର ସଫଳତାର କଥା ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୁନୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି, ଏ ସଫଳତା କିଭଳି ଭାବେ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ମୁନୁଙ୍କ ଇଏ ହେଉଛି ବାସସ୍ଥାନ, ମାନେ 6 ଫୁଟରେ 6 ଫୁଟ ଘର ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲମିରା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ କାନ୍ଥର ମାନେ ଯେମିତି ପ୍ଲେଟ୍ ପଡ଼ିଛି, ସେଇଠି ମୁନୁଙ୍କର ବହିପତ୍ର ରହେ ଏବଂ ମୁନୁ ଏତିକିରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଅନେକ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲମିରା ଖଞ୍ଜି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଖଞ୍ଜି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବସିବା ପାଇଁ ଚେୟାର ଟେବୁଲ ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଖଞ୍ଜା ହେଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତା ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ମାନେ କାନ୍ଥରେ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଆପଣ ଥାକ, ସେ ଥାକ ଭିତରେ ବହି ଏବଂ ବହି ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେଇଛି ମୁନୁଙ୍କୁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ବାପା ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ କେବେ ଭାଇ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଏତିକି ବଡ଼ ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି କାନ୍ଥରେ ଆଲମିରା ଭିତରେ ମୁନୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି? ଆପଣ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ, ଆଲମିରା, ଖଟ, ସେଜ, ଚେୟାର ଟେବୁଲ ସବୁ କିଛି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁନୁର ସଫଳତା ଆଜି ସବୁ କିଛି। ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ତାକୁ ତାର ପିଲାବେଳୁ ତ ସେ ଭଲ ପଢେ ନା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜୟନ୍ତୀ ଗୁରୁମା ମତେ ସଦାବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ମୁନୁକୁ ଟିକିଏ ଜଗ, ଯେ କି ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ଗାଁର ନାଁ ରଖିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ତାଙ୍କରି କଥା ମାନିକିରି ମୋର ତା ପଢାକୁ ଦେଖି ମୋର ଭରସା ଆସିଲା, ଇଏ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସେ ଜାଗାରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଯାଉଛି। ସବୁଠି ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲେ ଫାଷ୍ଟ ହବ, ଯୋଉ କୋଚିଂ ଯିବ ସେଇ କୋଚିଂରେ ଫାଷ୍ଟ ହବ। ସାର୍ ମାନଙ୍କର ତା ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ବି କଳ୍ପନା କରୁ। ଆମେ ବହୁତ ସ୍କୁଲକୁ ମୁଁ ଗଲାଣି ଟିଚର ହେଇଛି, ବହୁତ ସ୍କୁଲରୁ ବହୁତ ପିଲା ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଦେଖିନି। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଦିନେ ନା ଦିନେ କଷ୍ଟ, ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛି, ବହୁତ ମୁଁ କଷ୍ଟ କଥା, ସେ କଷ୍ଟଟା ମତେ ଜଣା ପଡେନି, କାରଣ ତା ପଢିବାଟାକୁ ଦେଖି ମତେ ଜଣା ପଡେନି ସେ କ'ଣ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଆଡେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ମୁନୁକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଇଏ 6 ଫୁଟରେ 6 ଫୁଟ ଘର,
ए खट ए माने एटी केमती चलंती ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଦୁଃଖ କରେନି କ'ଣ ସିଏ ମା ଝିଅ ତଳେ ଶୁଅନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ସିଏ ଶୋଇବ ମୋ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକେଇବ ତା ବୋଉ ପାଖରେ ଶୋଇଲେ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ପକେଇବ ସିଏ ଆମ ବ୍ୟତୀତ ତ ସିଏ କାହା ପାଖରେ ଶୋଇବନି ତାକୁ ନିଦ ଲାଗିବନି କିନ୍ତୁ ଉଠିକିରି ରାତିରେ ପଢ଼ୁଥିବ କିନ୍ତୁ ବାବା ତୁ ରାତି 11ଟା ହେଲାଣି 12ଟା ହେଲାଣି ଶୋଇଲି ତୁ 3ଟା ହେଇନି ତୁ ଉଠିଲୁ କ'ଣ ସେ ପଢ଼ୁଥିବ କିନ୍ତୁ ତା ପଢ଼ାକୁ ମୁଁ ତା ବୋଉ ଉଠିକି ତା ମୁଣ୍ଡ ଠିକି ବସିଥିବ ସେମିତି ସିଏ ବି ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ ଏ ଆଖିର ଲୁହ ବହୁତ ହୁଏ ଖୁସିର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ସେ ଖୁସି ଆଗରେ ନାଚୁଛି ଯେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁ କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କଲେ ତାଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବି ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ଦରକାର ମାନେ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ ନ ହୋଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ମୁନୁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁ କେବେ ବହକି ନ ଯାଉ ସେ ମାନେ ଦୁନିଆରେ ହଜି ନ ଯାଉ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁ ଗରିବୀକୁ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବେ ଗରିବୀରୁ ଚଳିଛି ସେ ଗରିବ ମାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ସେବା କରୁ କାରଣ ସେ ଯେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ଯେମିତି ତିଆରିଛି ମୋର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋ ବାପା ମତେ ଯେମିତି ତିଆରି ଥିଲେ ମୋ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଟିକା ଥିଲା ସେ ବିଶ୍ୱାସ ତାପରେ ବି ମୋର ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଏବେ ତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକି ଆଡମିସନ କରିଛନ୍ତି ଏମକେସିଜି ହସ୍ପିଟାଲରେ କିନ୍ତୁ ପଢିବ କେମିତି ଆଗକୁ ମୁଁ ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯଦି କୁଆଡୁ କିଛି ମିଳିଲା ନହେଲେ ଯାହା ଅଛି ଆଉ ଯାହା ଅଛି ଖଟ ପଲଙ୍କ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ବି ବିକ୍ରି କରିଦେବି ଆଉ କଣ କରିବି ସିଏ ତ ଆଗକୁ ଯିବ ନା ତାକୁ ପଢେଇବାକୁ ପଡିବ ନା ଯାହା ଦରକାର ନିଜକୁ ବି ବିକ୍ରି କରିପାରିବି ଯାହା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହେଲା କାହାକୁ କହିବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବା ଜଗବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସ୍ୱାଇଁ ଏ ଖଟ ଉପରେ ଜଗବନ୍ଧୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୁନୁ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ମାତ୍ର 2 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ସେଠି ମୁନୁଙ୍କ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ କ'ଣ କହିବା ମୁନୁ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହବ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ବିକିଦେବି ମୁନୁ ବଡ଼ ହବ ଭଲ ମଣିଷ ହବ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରିବ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କର ଏଇ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ଟା ହିଁ ମୋତେ ପିଲାବେଳୁ ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସେ ଯେଉଁ ଏ ଯେଉଁ ଡେୟାରିଂ ଥାଏ ଯେ ପଢ଼ା ପାଇଁ ପିଲା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆମ ଲୋକାଲିଟିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିଆ କେହି ନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ସ୍କୁଲ କିରାଣୀ ବି କେହି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆମର ଲୋକାଲିଟିରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଲୋକ ଏଇଟା ଚାଷ ପ୍ରଧାନ ଏରିଆ ଲୋକ ପିଲାବେଳୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 10-11 ବର୍ଷରୁ ହିଁ ଖଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ତ ସେଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ରହିକି ବି ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଯେ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ଡାକ୍ତର କରେଇବି ତ ସେ ଯେଉଁ ଏଇଭଳି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଜକୁ ସବୁ କିଛି ସମର୍ପିତ କରିଦେଇକି ପୁଅକୁ ପଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ଟା ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ନିରାଶରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଏମିତି କରିକି ମିଡିଲ କ୍ଲାସ୍ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବ ଆଲମିରା ଥାଏ ବହି ଖଞ୍ଜା ହୋଇକି ରହିଥାଏ ଚେୟାର ଥାଏ ଟେବୁଲ ଥାଏ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ତ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇଛି ନାଇଁ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ମୁଁ ନିଜକୁ ସେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବୁନି ନା ସେମିତି ତ କାହିଁକି ଏମିତି ନିଜକୁ ଆଉ ଏତେ ପ୍ରୋକାଷ୍ଟିନେସନ କରିବି ଯେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦବ କି ଯେ ଦରକାର ନାହିଁ ସବୁ ମାନେ ସାଜସଜ୍ଜା ଯଦି ପଢିବା ଉପରେ ଆପଣ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପାଇବ କାରଣ ଗୋଟେ ଥାକ ଯୋଉ ଥାକରେ ବହି ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ନାହିଁ ସେତିକି ଛୋଟିଆ ଥାକରେ ହିଁ ପାଠ ପଢି ତମେ ମଣିଷ ହେଇଛ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାହିଁକି ନା ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ତମେ ଯେତେବେଳେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ଦେବ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ଦେବ ସେଇ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ମିଳୁଥିବ ସେଇ ଗୋଟିଏ ନର୍ମାଲ ଟେବୁଲ ପଡ଼ିଥିବ ନର୍ମାଲ ପେନ୍ ପଡ଼ିଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଏନ୍ଟିଏ ପେନ୍ଟା ହିଁ ମିଳୁଥିବ କିଛି ତମେ କିଛି 5 ଷ୍ଟାର ପେନ୍ କି କିଛି ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଏମିତି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବନି ସେଇଭଳି ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ହିଁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ହିଁ ଦେଖାହେବେ ତ ତମକୁ ମେନ୍ ହେଲା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରୁଛ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ ସେଇଟା ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ଭଗବାନ ଫଳ କେବଳ ମାଗଣାରେ ଦେଇଦେବେନି ଆପଣ ଯଦି ଯେତିକି ଫଳ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଫଳ ଦେବେ ଏବେ ଆଡମିସନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ଆଡମିସନ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ବାପା କହୁଥିଲେ କିଛି ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁକା ମୋ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପଇସା ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଏନ୍ଆଇଟିଏସ୍ ଯେତିକି ଥିଲା ତା ସହିତ ବାପା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ଯେତିକି ଉଦ୍ଧାର କରି ରଖିଥିଲେ ସବୁ ମିଶେଇକି କାଲି ଆଡମିସନଟା କରିଦେଇଛୁ ଦେଖାଯାଉ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କିଛି ନ ମିଳିଲା ତ ସେମିତି ବାପା କହୁଛନ୍ତି ତ କାହିଁକିନା ଆ ପାଇଁ ତ ବହୁତ କିଛି ଦରକାର ନା 19ଟା ସବଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ବହି ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କଷ୍ଟଲି ମାର୍କେଟ କୋଉ ଭଳିଆ ହେଲାଣି ତ ସେଭଳି ବହି ବିନା ବହିରେ ତ ପଢି ହବନି ପାଠ ଗୁଡାକ ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗକୁ ଆସିବେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ତମେ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ପାଠ ପଢିବ ଆଜ୍ଞା ଆଶା ତ ରଖିଛୁ ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ କଲ୍ ଆସିଲାଣି କି ଏମିତି ହଉ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଦୂର ସତ ହଉଛି
ଯଦି ସେମିତି କିଛି ମିଳିଲା ତ ମତେ ବି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ ମିଳିବ। ତମେ କେବଳ ସର୍ବଭାରତୀୟ ନିଟ୍ ନୁହଁ ଆହୁରି ଅନେକ ସଫଳତା ପାଇଛ ବୋଲି ଯାହା କିଛି ସୂଚନା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। କଣ କଣ ସବୁ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ପାଇଥିଲ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲି ନବୋଦୟ ପାଇଥିଲି, ହେଲେ ନବୋଦୟରେ ଯାଇନଥିଲି, ଘରେ ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଗୋଟେ ସେଇଟା ବି ପାଇଥିଲି, NRTS ବୋଲି ହୁଏ ସେଇଟା ବି ପାଇଥିଲି। ତାପରେ ଏବେ ନିଟ୍ ସହିତ JEE ବି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିଲି 96% ସହିତ, ଆଉ ନାଇଜରଟା ବି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିଲି, CUT ବି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିଲି। ନାଇଜର ବି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିଲ? ଆଜ୍ଞା 98% ସହିତ ସେଇଟା ବି କ୍ୱାଲିଫାଇ ଯାଇଥିଲା ଏଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ। ନାଇଜର ଆଉ ନିଟ୍ ଭିତରେ କାହିଁକି ଚୁଜ୍ କଲ? ନାଇଜର ଚୁଜ୍ କଲନି, ନିଟ୍ କାହିଁକି ଚୁଜ୍ କଲ? କାହିଁକି ନା ଯଦି ଦରକାର ବି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ମୁଁ ନାଇଜର ଲାଇନ୍ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ବର୍ଷ। ଯଦି ଏ ବର୍ଷ ନିଟ୍ ବି ନ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଡ୍ରପ୍ ନେଇ ଆଉଥରେ ବି ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପିଲାବେଳୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହିଁ ହେବି। ମୋର ସେଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ କୋଟ୍ ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ୍ଟା ପକେଇବାକୁ ଗୋଟେ ସେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଇମାଜିନ୍ କରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ବଡ଼ ହେଲେ ମୋତେ ବି ଲୋକ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମିଳୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁଁ ବି ଲୋକ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ବିନା, ମୁଁ ପିଲାବେଳେ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ପରେ ମୋତେ 3 ଦିନ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ। ତ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ କାହାକୁ ନ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁ। ମୋ ପିଲାବେଳେ ବାପା ବି ବହୁତ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହେଇକି ଯଦି ସେବା କରିପାରିଲୁ, ସିଏ ଯେଉଁ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ମୁହଁରେ ଆସିଥିବେ ଆଉ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ହେଇକି ଭଲ ହେଇଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ହସ ମୁହଁରେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦଟା ଦେବେ, ସେଇଟା ହିଁ ଜୀବନର ଗୋଟେ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ଏଇ ଗୋଟିକକୁ ନେଇକି ବାପା ମୋତେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେବା ହିଁ ପରମ ଧର୍ମ। କାରଣ ଗରିବଙ୍କ ସେବା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। କାରଣ ତମେ ଗରିବୀକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଛ। ବାପା କଷ୍ଟ କରି ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ବହିପତ୍ର ନଥିବ, ଧାର କରଜ କରିକିରି ମଧ୍ୟ ବାପା ମାନେ ବହିପତ୍ର କିଣିଛନ୍ତି। ଗରିବୀକୁ ଯେହେତୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଛ, ତେଣୁ ଗରିବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସବୁବେଳେ। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ କରିବି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମୋର ଟିଚର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାସାର ହେଇଗଲେ ମୋର ଯେଉଁ ଲୋକାଲିଟି, ସେ ଯେଉଁ ଟିଚର ନବମ ଦଶମ ଯେଉଁଠି ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଏ, ତ ସେ ବି ମୋତେ ବହୁତ କୁହନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କରେ, ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ଡକ୍ଟର ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତୁ ଯଦି ହେଉଛୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆମ କିଛି ନହେଲେ ତୁମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ତୋ ତରଫରୁ ଯେତିକି ହେଉଛି କିଛି ତୁ ଯେତିକି କରିପାରୁଛୁ କର, ସେତିକିରେ ମୋର ଖୁସି। ଆଉ ପଇସାରେ କେତେବେଳେ ବହକିବୁନୁ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଲାଇନରେ, କାହିଁକି ନା ସାଧାରଣତଃ ଡକ୍ଟରମାନେ ପଇସା ସକାଶେ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି। ଭୁଲ ମେଡ଼ିସିନ, ଅଲଗା କମ୍ପାନୀର ମେଡ଼ିସିନ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟାକି କଷ୍ଟଲି ହେଇଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ମୁଁ ତାକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ହେଲ୍ଥକୁ ତ ଫ୍ରି ରଖିବି। ନିଶ୍ଚିତ, ଯେହେତୁ ଗରିବୀକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ କିଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ମୁନୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ମୁନୁଙ୍କର ବାପା କଷ୍ଟ କରି କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଟଙ୍କାରେ ମୁନୁକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଏବଂ 4 ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ବାପା ମା ପୁଅ ଝିଅ ଗୋଟେ 6 ଫୁଟରେ 6 ଫୁଟ ଘର ଭିତରେ ଜୀବନ ବିତାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜୀବନ ଏଭଳି ଭାବେ ମୁନୁ ବିତାଇଛନ୍ତି, ମୁନୁକୁ ଆଜି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗରିବୀକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୁନୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉନା କାହିଁକି ସେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ କାମ କରିବେ ଏବଂ ଅତି ମାନେ ଯେମିତି ମାଗଣାରେ କିଭଳି ଭାବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଚିକିତ୍ସା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ତାଙ୍କର ଏହା ଗୋଟିଏ ବ୍ରତ। ତେଣୁ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କାମନା କରୁ ମୁନୁ ସଫଳତା ପାଉ ଏବଂ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉ। ଚନ୍ଦନପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୋପାଳ ତିୱାରୀଙ୍କ ସହ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର, OTV।